ये जो मैचलेस गिफ्ट टा वन ऑफ द बहुत ओल्ड बुक जोटा इस्कॉन न्यूली रिलीज होता एटा फर्स्ट प्रिंटिंग टा 1974 रे हितला यूएसए रे। तो एठिरे प्रभुपाद इस्कॉन विषय रे आउ हमर जो ड्यूटी अच्छी सोसाइटी प्रति सेटा क्लियर करचंदी। तो एठिरे बेसिकली हमर बेसिक नॉलेज सबू प्रभुपाद हमको प्रोवाइड करचंदी। जेमति कि आमे समस्ते गोटे गोटे आत्मा, वी आर ऑल लिविंग एंटिटीज, किंतु आमे ए माया रे पड़ी कि जेहेतु आमे आत्मा हमर कॉन्शियसनेस टा आमे क्वालिटेटिवली इक्वल विथ गॉड, भगवान कर कॉन्शियस भगवान कर सहित आमे क्वालिटेटिवली सेम। आमे ए माया रे दुख जंत्रणा पाइबा कथा नुह, किंतु आमे दुख जंत्रणा पाउचे काहेकि ना आमे माया रे पड़ी जाइचे। आउ सेटा को प्रभुपाद एग्जांपल देखि कहउचंदी जे जेमति कि काहाको भूत धरि थाए, तो से जहा कहिले भी से लोक कहूनी, सेटा से भूत कहूची। सिमिलरली आमे जेतेले जीव को आत्मा को माया रे पड़ी जाए आत्मा, तो से जहा भी एक्टिविटी करूचे आम माने एटा माया करौची आम द्वारा। जीव आत्माटा निजे किछि करूनी। जेମିତି ଗୋଟେ ଭୂତ ଧରିଲା ଲୋକ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ଆମର। ତ ଯେହେତୁ ମାୟାରେ ପଡିଛେ ଆଉ ଆମେ ସେଟା ରିଏଲାଇଜ କରୁନେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାର ଦୁଃଖଟା ପାଉଛେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ସୋଲ, ଆମେ ଆତ୍ମା ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର ହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ ଲାଇଫ ଟା ଲିଡ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଇସ୍କନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ର ତାର ଗୋଲ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ जो माया भूत धरिची ताको छड़ेकी कृष्ण कॉन्शियस लाइफ रे आनिबा पाई। वन मे बी वन मे बी कंसिडर्ड ए ग्रेट फिलोसोफर। से जेडे बड़ लोक ही थाओ मेटेरियली, बहुत बड़ धनी लोक ही थाओ कि बहुत बड़ साइंटिस्ट ही थाओ, किंतु जहा को जदि भूत धरिची ताले से जहा साइंस एक्सपेरिमेंट करू कि से जहा कहू सेटा से भूतर काम, से लोकर नुह। तेणुकरी ए जगत रे जेते बड़ लोक हेले भी तार किछि सत्ता नहीं बा तार किछि लाभ नहीं, कहीं आमे माया रे पड़ीचे। मायारू बाहरला परे ही जे भक्त जे मायारू बाहरची से जहा कहूची से ही एक्चुअली सठिक जिनिस। टुडे वी आर गिवन द एग्जांपल ऑफ ए साइकियाट्रिस्ट who, when requested to examine a murderer, proclaimed that since all the patients with whom he had come in contact were more or less crazy, the court could excuse the murderer on those grounds if it so desired. The point is that in the material world, it is very difficult to find a sane living entity. The prevailing atmosphere of insanity in this world is all caused by the infection of material consciousness. ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଟା ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଘଟିଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଗୋଟେ ମର୍ଡରର ଥିଲା। ତ ସେ ଏମିତି କାଇଁ କ୍ରେଜି ହିସାବରେ ମର୍ଡର କରୁଛି ତାକୁ ଏକ୍ସାମାଇନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ କୁ ହାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ ଟା ସେ କୋର୍ଟରେ ଜଜ କୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏକ୍ସାମାଇନ କରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମର୍ଡରର କୁ ବି ମୁଁ ଏକ୍ସାମାଇନ କଲି ତାର ବି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ, ତେଣୁ ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ଅର ଲେସ୍ କ୍ରେଜି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ କିଏ ବି ସେନ୍ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପୁରା ଠିକ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଇନସେନ୍, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ପାଗଳାମି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଅଲ୍ କଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇନଫେକ୍ସନ ଅଫ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କନସିୟସନେସ୍। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ପାଗଳ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ କନସିୟସନେସ୍ ମାୟା ଭୂତଟା, ମାୟା ପିଶାଚୀଟା ଧରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭକ୍ତ କେବଳ ସେ ହିଁ ଏଇ ମାୟାରୁ ঊর্ধ্বକୁ ଯାଇପାରେ। ଦ ପର୍ପଜ ଅଫ ଦିସ୍ ହରେ କୃଷ୍ଣା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଜ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହିଜ ଓରିଜିନାଲ କନସିୟସନେସ୍ which is Krishna consciousness, clear consciousness। तो एठे प्रभुपाद इस्कन रो पर्पज टा तार गोल टा कहउचंदी जे आम इस्कन को आमे जाउचे, एते बड़ बड़ विराट मंदिर बना हिची, एते गैदरिंग होउची, काहे कि ना एथिरे इस्कन रो गोटे ही पर्पज अछि जे ए जो माया भूत धरिची समस्तंकु, ए हमर माया कॉन्शियसनेस को चेंज करे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस करेवा, अर्थात क्लियर कॉन्शियसनेस करिबा, जोटा हमर ओरिजिनल पोजीशन।
बाकी एबे से कॉन्शियसनेस ऊपर डस्ट लगी जाइछि मायार. When water falls from the clouds, it is uncontaminated, like distilled water. But as soon as it touches the ground, it becomes muddy and discolored. Similarly, we are originally pure spirit soul, part and parcel of Krishna, and therefore our original constitutional position is as pure as God's. ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ, ଯେମିତି କି ବର୍ଷାରେ ପାଣିଟା ପଡୁଛି ସ୍କାଏରୁ, ଆକାଶରୁ, ତ ସେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ପଡୁଛି ସେଟା ବହୁତ ନିର୍ମଳ ପାଣି, ଡିଷ୍ଟିଲ୍ଡ ୱାଟର ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଟଚ୍ କରିଦଉଛି ତାର କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ମଡି ହେଇଯାଉଛି, କାଦୁଅ ପାଣି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ସେ ତ ପିଓର ପାଣି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଟଚ୍ କରିଦେଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ତ ସେ ମଡି ହେଇଗଲା, କାଦୁଅ ପାଣି ହେଇଗଲା। ସିମିଲାରଲି ଆମେ ବି ପିଓର କନସିୟସନେସ୍, ଆମେ ଏଜ ଏ ଆତ୍ମା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଓର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାୟାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯାଉଛେ ଆମ କନସିୟସନେସ୍ ଟା ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛେ। ନହେଲେ ଆମର ଯୋଉ କନସିୟସନେସ୍, ଓରିଜିନାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଟା ଏଜ ପିଓର ଏଜ ଗଡ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପିଓର କନସିୟସନେସ୍, ଆମର ବି ସେମିତି ପିଓର କନସିୟସନେସ୍। In Bhagavad Gita, Sri Krishna says, Mamai Bamso Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana Manasastan Nindriyani Prakriti Sthani Karsati. The living entities in this conditional world are my fragmental parts and parcels, my fragmental parts, and they are eternal. But due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. এই ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ତାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା 15th ଚାପ୍ଟର 7th ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟାଲ ପାର୍ଟ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଏଟର୍ନାଲ ତ ଆମେ ବି ଏଟର୍ନାଲ, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଚିରନ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜୀବ କଣ୍ଡିସନ ଲାଇଫ ରେ ପଡି ଯାଇଛି, ତା କନସିୟସନେସ୍ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାୟାରେ ପଡି ଯାଇଛି, ତେଣୁ କରି ଆମେ ଏଠିରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛୁ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫର ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଏଇଟା ହଉଛି very hard with six senses which include the mind. ଆମର ଛଅଟା ସେନ୍ସେସ୍ କୁ ନେଇକି, ମନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛେ। ଆମର ସେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ସେଇ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଥିରେ ପଡିକି ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ। Thus all living entities are part and parcel of Krishna. By Krishna, it should always be remembered that we are speaking of God. Krishna denoting the all attractive supreme personality of Godhead. ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ, ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମ ଗଡ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ତେଣୁକରି ଦେଖି ଅଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ସୁପ୍ରିମ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ ଗଡ ହେଡ। ଭଗବାନ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। As a fragment of gold is qualitatively the same as a gold reservoir, so the minute particles of Krishna's body are therefore qualitatively as good as Krishna. The chemical composition of God's body and the eternal spiritual body of the living entity is the same spiritual. Thus, originally in our uncontaminated condition, we possessed a form as good as God's. But just as rain falls to the ground, so we come in contact with this material world, which is manipulated by the external material energy of Krishna. ଆମେ originally ଆମର जो सोल से भगवान कृष्णଙ୍କର अंश, ତେଣୁକରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ, ମାନେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭଲି, ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ, ସୁନା ଆଉ ସୁନା ଖଣିରେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭଲି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ସୁନା ଖଣିରେ ଅନନ୍ତ ସୁନା ଅଛି, ଆଉ ଏଠିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ଅଫ ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି ସୁନା, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭଲି ଦି ଜଣ ସେମ୍। ସିମିଲାରଲି ଆମେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭଲି ସେମ୍, ଗୁଣ ହିସାବରେ ସେମ୍, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ
डिफरेंस अच्छी से महान आमे बहुत क्षुद्र से जमती कि वर्षा पानी टा जेतेले ग्राउंड को टच करे मडी हो जाए सिमिलरली आमे जेतेले माया को टच करू आमे एक कंडीशन लाइफ रे आसी जाऊ आउ आमे वी पोजेस्ट आमे भगवान कर गुण थिले भी आमे माया रे पड़ी की एई दुनिया रे हंतसंत हो जदियो आमे भगवान कर अंश फिर भी हमार कंडीशन लाइफ हो जाइछि व्हेन वी स्पीक ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी और मटेरियल नेचर द क्वेश्चन मे बी रेज्ड हुज एनर्जी ओके वर्तमान माया उपरे भगवान प्रभुपाद वर्तमान माया को बुझेबा पई कहले जे आमे जो कंडीशन हो जाइछे माया रे माया भूत हमकु लागिछि तो से मायाटा कौन सेटा मे भी आज टिके टाइम है जो आमे टिके क्वेश्चन आंसर भी करबा तो सेटा आमे काली पढ़िबा तो एमती ए बुक टा बहुत ही जेमती ना तार अच्छी मैचलेस गिफ्ट एटा एक्चुअली मैचलेस गिफ्ट एटार किछि प्राइस नहीं एटा हम लाइफ चेंजिंग बुक टा तो आमे समस्त एटा डेली बेसिस रे अल्प किछि भी आधा घंटा लेखा पढ़िबा आउ एथिरे हम निश्चय बहुत लाइफ चेंजिंग ये हबो तो आज आमे देखिले प्रभुपाद आम आत्मा आ भगवान आमे कहीं एठे पड़ीचे से माया रे से गुड़ाक प्रभुपाद बतौचंती आउ इस्कन कहीं क्रिएट करा जायछि प्रभुपाद कहीं इस्कन बनैछंती सेटा भी हमको क्लियर करछंती आउ कहार किछि प्रश्न थिबो तो आमे 5-10 मिनिट प्रश्न उत्तर ये करबा हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरि प्रभु बोल। हाँ प्रभु हरे कृष्णा ମୁଁ हरे कृष्ण सब भक्त को दंडवत प्रणाम। ମୁଁ ଟିକେ କହି ଦଉଛି ଭାବିଥିଲି आज्ञा ଅଫିସ ରୁ ଆସୁଥିଲି ତ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି आज्ञा आज्ञा ତ आज्ञा ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଘରେ ତଳେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା ସେ ଦୋକାନର ନାଁଟା ଥିଲା ଦ ମ୍ୟାଥଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ। हम्म हम्म ସେଇ ଦୋକାନରୁ ସମସ୍ତେ ଗିଫ୍ଟ କିଣନ୍ତି ସବୁ ସେଇ ସେଟା ସବୁ ବହିରେ ଦେଖିଦେବେ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦ ମ୍ୟାଥଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ସପ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଜାଣିପାରିବ ସେ। हम्म ତ ସେ ଯୋଉ ସେଇଠି ସେଇ ଦୋକାନ ଉପରେ ବେସିସ୍ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ୍ ସପ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ବହିଟା ନାଁଟା ଦେଇଥିଲେ। ତ हम्म ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହିରେ ପଢିବା ଧୀରେ 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 ଏଇ ଜିନିଷ ପଢିଲେ ଆମ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ। हम्म ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ମାଇ ଡିଭୋସନାଲ ଏକ୍ସଟାସି ଇଜ ମାଇ ପର୍ପଟ ମାଇ ପର୍ପଟ ଆର ମାଇ ଡିଭୋସନାଲ ଏକ୍ସଟାସି ମାନେ ଭକ୍ତିର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ପର୍ପଟରେ ଅଛି ସବୁ। ତ हम्म ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କି ମାମେ ବଂଶ ଜୀବ ଲୋକ ମୁଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ପଢିଲେ ସେଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କହିଦଉଛି ମାନେ ସବୁ हम्म ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନୁଭବ ଅଛି ନା ସବୁ ଭକ୍ତଟା ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱାଦ ମିଳିବ। हम्म ତ ଯୋଉ ମାମେ ବଂଶ ଜୀବ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମୁଁ କିଏ। ମାମେ ବଂଶ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଅଂଶ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବ ଏଇଟା ଏଇଟା ଯଦି ଜାଣିଯିବେ ମୁଁ କାହାର ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହବ। ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି वी आर ऑल ହଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଘୋଷ୍ଟ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଜଣେ ଘୋଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ସେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବ ଛଡେଇବ ତାପରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ସେଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ମାୟା ସୁଖଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସୁଖ ନୁହେଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସୁଖ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜପ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ କଣ୍ଟାମିନେସନ ଅଛି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି କଣ୍ଟାମିନେସନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନ ଉପରେ ଯୋଉ ରହିଯାଇଛି ଛାପ ଆମେ ଯୋଉ ଶରୀର ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବଂଶ ଯିବେ ଲୋକ ଆମେ ଆତ୍ମା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟାମିନେସନ ଟା ଗଲା ପରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଣିଲେ ମାତାଜୀ ପଢିଲେ ଧୀରେ 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 ଜିନିଷଟା ଭିତରକୁ ଯିବ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଟା ଠାରୁ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ଦୂରେଇକି ଅଛନ୍ତି ନା ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଦି ଦିନରେ ହବନି ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 6 ମାସ ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଆମର ସିନସିୟରିଟି ଉପରେ ଇଏ ଭଗବାନ ଦେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଏ ବହିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଦରକାର ମାତ୍ର ଏଠି ପଢିଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ନିଜେ ପଢିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ବି ଇସ୍କନରେ ସବୁ ସ୍ଥିର ଭକ୍ତ ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବହିକୁ ଆଧାରରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁପାଦ ବହି ନ ପଢିବ ସେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ ସେ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜପ କାହିଁ କରିବି ମତେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ମତେ ବାହାରେ ବୁଲିଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ସେଟା ହଉଛି ପରମାନନ୍ଦ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କହିବା ଯେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟା ହଉଛି ଆମେ ବଡି ନୁହଁ ଆମେ ସୋଲ ଏଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିବା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ଏଇଟା। ତ ସେଇଟା କଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆମେ ଶୁଣିଦେଲେ ଜଣେ ଆମେ ଯେମିତି ନୂଆ ଡିଭୋଟି କେତେ ଆମର 10-11 ଜଣ ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବେ?
ନା ସେଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ନା ମାତାଜୀ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଏ ଶରୀର ନୁହଁ ଆତ୍ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ରିଏଲାଇଜେସନ କରିବ, ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ କରିବ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହଁ ଆତ୍ମା, ଶରୀରକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କହିପାରିବା ଥିଓରିଟିକାଲି ଯେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହଁ ଆମେ ଆତ୍ମା। କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ଗୋଟେ ମୃତ ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବିତ ଶରୀର ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କଣ? ତାର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ତା ଶରୀରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କଣ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମୃତ ଶରୀରରେ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ଜୀବିତ ଶରୀର ଅଛି, ବା ଜୀବିତ ଶରୀର ଅଛି ଯୋଉଟା ମୃତ ଶରୀର ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ସେମ୍ ସେମ୍। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମା ବା ଲିଭିଂ ଫୋର୍ସ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ମାତାଜୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟବେଳର 5 ବର୍ଷର ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, 15 20, ଆପଣ ବୟସ 40 45 ହେଲେଣି ଧରନ୍ତୁ, ସବୁ ଫଟୋରେ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଶରୀରଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି। ଯେ ଜଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲା ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ, କାରଣ ସେଇ ଶରୀର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ସେଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଚେଞ୍ଜ ହଉନି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଥିଓରିଟିକାଲ। ତାପରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କୁହାଯାଇଛି, ନିୟର ଡେଥ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ର। ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭକ୍ତ ନୁହଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି କେମିତି କରିବା, ସେଇ ପାଇଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଏଇ ଆଉ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଏଇ ଆମେ ଲାଇନ। ଯେତେ ସେ ପଢିବା ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ସେଟା ଆମର ମାନେ ସଲିଡ ଗୋଟେ ଆମର ବେସ୍ ହବ ଯେ ଆମେ ବଡି ନୁହଁ ଆମେ ସୋଲ। ସେ କନସେପ୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବା ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଟା ଯିଏ ଟିକେ ବି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଟିକେ ବି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି ଲଜିକାଲି ଦୁନିଆକୁ, ହଁ କି ସେ ଇମିଡିଏଟଲି ଏଗୁଡାକୁ एक्सेप्ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ପ୍ରପର ସିଚୁଏସନ ମିଳିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଅଥତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠିରେ ସଫରିଂ ହଉଛି, କି ମୁଁ ମୁଁ ଏତେ କଲା ପରେ ବି ମୁଁ କାହିଁ ସେ ରିଜଲ୍ଟ ଟା ପାଉନି, ସେ ଲୋକ କିଛି ନ କରିକି ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ସେ ରିଜଲ୍ଟ ପାଇଯାଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖିକି ଯାହାର ଟିକେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ଭାବିବ ଏଇ ଜିନିସଟା ଯେ ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ମୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ ହଉନି, କିଏ ଜଣେ ହାୟର ଅଥରିଟି ଅଛି, ହାୟର ଫୋର୍ସ ଅଛି ଯିଏ କି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା କମନ ସେନ୍ସ ଟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଆଜିକାଲିର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ କମନ ସେନ୍ସ ଟା ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଲାଇଫ ଟା ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଭାଗ୍ୟବାନ, କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସୁକୃତି ଅଛି, ସେମାନେ ଏଇ ଲାଇନ କୁ ଆସନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆସି ପାରିବେନି। ଆ ଭଗବାନ ସେୟା କାରଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ବହୁ ନାମ ଜନ୍ମ ନାମ ହଁ ଜ୍ଞାନବାନ ମୋର ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଲୋକ ସହଜରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ବୋଲି। ସେମାନେ ହଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦୁଃଖଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ସେଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହଉଛି ମାୟାର ଆସୁଛି କାମ। ପଳେଇବ। ମାୟାର କାମ ହଉଛି ସେଇଟା କି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇ ଦବନି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଉ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ହଉଛି ଏ ଦୁନିଆ ହଉଛି ଦୁଃଖାଳୟ, କାରଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଦେଖେଇଦେବେ, ତାପରେ କେମିତି ସୁଖ ମିଳିବ ସେ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ବି କହିଦେବେ। ହୁଁ ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେବେ ଆଶା କରିବା କଥା ନୁହଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ହେବେ, ଆଉ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ କରିବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ଭକ୍ତ ହବା, ସେଇଟା ଆଉ କି ଆମର ସଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ କହିଦବା, ଯେ ସେ ଭକ୍ତ ହେଲା ହେଲା ନହେଲା ନାହିଁ। ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଷୟରେ ସେଇଟା କହିବା। ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସ୍ୱକୃତି କାହାର କେତେ। ଯେମିତି ଜଣେ ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ, ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ, ହୁଁ ଆମେ ଜାଣିନଥିବା, ହଠାତ୍ 2 3 ମାସ ପରେ ବହୁତ ସିରିୟସ ହେଇଯିବ, ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଥିବା। ହୁଁ କିଏ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା କିଏ କିଛି ଜାଣି ହବନି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସମସ୍ତେ କହିବା ଦରକାର ଟିକେ ଟିକେ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କଣ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ହେଇଛି, ବଡ ଡିଜିଜ ହେଇଛି, ସେ ଡକ୍ଟର ଜାଣିଛି ତାକୁ ଡିଜିଜ ହେଲାଣି, ତା ସିମ୍ପଟମ ଦେଖିକି ଜାଣି ପାରୁଛି ସେ ଲୋକ ସଫରିଂ ହଉଛି, ଫିଭର ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି, ସବୁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି। ସେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ମାମୁଲି ଫିଭର ଟା, ଆଉ ସେ କାମ କରି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ତା ସିମ୍ପଟମ ଦେଖିକି ଜାଣିଲାଣି ଯେ ୟାକୁ ଡିଜିଜ ହେଇଛି। ତ ସେ ଡକ୍ଟର ତାକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆରେ ଏଇଟା ମାମୁଲି ଡିଜିଜ ନୁହଁ, ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ, ତୁ ନିଜକୁ ଟେଷ୍ଟ କରା, ଇଏ କରା। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣୁନି, ସେ କହୁଛି ମତେ ଏମିତି ହୁଏ, ଇଏ ହୁଏ, ସିଏ ହୁଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଶୀ ସଫରିଂ ହେବ, ସେ ଶୁଣିବ ଡକ୍ଟର କଥା, ନିଜକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ନିଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇବ। ତ ସିମିଲାରଲି ସାଧୁ ଗୁରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ସଫରିଂ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରିଏଲାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜୀବ ମାତ୍ରକେ ଏଠିରେ ଦୁଃଖାଳୟ, ଏଇଟା ଏଠିରେ ସୁଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଏଲାଇଜ କରୁନେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ ସାଧୁଗୁରୁକୁ ଶୁଣିକି ସେଟା ରିଏଲାଇଜ କରିପାରନ୍ତି।
ଆଉ रियलाइज कले हमर फर्स्ट स्टेप टा आरंभ हुए स्पिरिचुअल लाइफ रे तापर सेटा धीरे धीरे ग्रेजुअली आगो को बढ़े एटा ही प्रोसेस हां नटा हिलानी हम काली हम नेक्स्ट एटा पढिबा आ बहुत बहुत धन्यवाद अपन समस्त को ठीक है बांस हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे शिला प्रभुपाद की जय शिला जय गुरुदेव की जय जय शिला गुरु हरि हरि बोल प्रभुपाद की जय हरे जय कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम सभी को धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम।